Hello students. Today we learn a beautiful poem written by one of the greatest writer in English literature, one of the greatest writers in English literature, that is Pablo Neruda. The title of the poem To the Food from Each Child. Very strange title, and it seems to be very complicated to understand, but actually it is very nice poem. A poem with lot of message we have seen in this poem. So here, before going to start the poem, let us know about the writer Pablo Neruda. He was born in 1904 and died in 1973. Actually, Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basalto. Okay, so it is original name of the writer Neftali Ricardo Reyes Basalto. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo. And he was a Chilean poet. Okay, he was a Chilean poet. Why he had this Pablo Neruda pen name ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he chose his pen name of a Czech poet, Jan Neruda. Jan Neruda ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ Czech poet big follower. ಯಾರು? Pablo Neruda. He was the big follower of Jan Neruda. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಆ ಪೆನ್ನನ್ನು Pablo Neruda ಪೆನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. And here for his contribution to literature, Pablo Neruda's contribution to literature ಸಲುವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 1971 ನಲ್ಲಿ Nobel Prize ಬರುತ್ತೆ literature for his contribution to literature. Neruda was awarded Nobel Prize in 1971. And see, ಅವರ ಟೀನೇಜ್ ಇರುವಾಗಲೇ, ತುಂಬ ಯಂಗ್ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವರು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He is known for his surrealistic poems and historical epics, and he is also famous for his love poems. One of the best collections we can quote here, 20 love poems and a song of despair. One of the collections which is known in literature, 20 love poems and song of despair. It is a collection of love poems written by Pablo Neruda. And here, this poem, To the Food from Each Child, this poem actually translated into English by Alistair Reid. Okay, this poem translated by okay, Alistair Reid. Who has translated this poem into English. Here, Alistair is one of Scotland's foremost literary figure, one of the famous figures in Scotland. Okay, and he is admired for his craftsman in poetry, prose and translation. Here, Alistair lived variously in Spain, France, Switzerland, United States and South America. And he published a number of collection of poems. One among is Weathering and Oasis. These are two famous collections of Alistair Reid collections. Here, To the Food from, when we talk about To the Food from Each Child, what this poem is going to say.
Actually, this poem has a loaded meaning. ಈ poem is ತುಂಬಾ ಮೀನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. Here, this poem talks about the relationship between the individual and the social system. Okay, the poem, talks a relationship between an individual and social system. This poem talks of relationship between an individual and social system, and it actually shows an individual's aspiration for freedom and growth. It talks of freedom and growth. Freedom and growth. Because a person who is born in society, it's a natural, ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, aspiration ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, for freedom and growth. That we can see in this poem. And at the end of the poem, we see a hope, a belief that finally there is a hope at the end of the man's journey. That ಇನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ. That we can see in this poem. So here, first I read the poem, then we discuss it later. The child's food is not yet awake, it's a food, and would like to be a butterfly or an apple. But in time, stones and bits of glass, streets, ladders, and the paths in the rough earth go on teaching the fruit that it cannot fly, cannot be a fruit bulging on the branch. Then the child's food is defeated, falls in the battle, is a prisoner, condemned to live in a ship. Bit by bit in the dark, it grows to know the world in its own way, out of touch with its fellow, enclosed, feeling out life like a blind man. Here what does it represent? ಏನು child and ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ? Food ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Here we read, ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು? ಫುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇದು ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಟೈಟಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟು ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾದದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಪಾದದ ಮಗುವಿನಿಂದ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾದದ ಮಗುವಿನಿಂದ ಪಾದಕ್ಕೆ. ಏನು ಪಾದ, ಏನು ಮಗು? ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇಂಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫುಡ್, ಮಗು. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫುಡ್
is not yet aware it's a food. ಇದು ನಾವು ಪದ್ಯದ ಕೊನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪದ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಾಲುಗಳು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೊನೆಯ ಸಾಲು ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಇಟ್ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಫುಡ್ or if they were burying it so that it could fly or so that it could become an apple. ಇದು ನೋಡಿ, ಪದ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ ಪದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಾಲುಗಳು ನಮಗೆ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಅವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫುಡ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಗುವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾನೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ತಾನಿನ್ನು ಮಗುವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಅವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫುಡ್. ತಾನು ಮಗುವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಅಂಡ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆರ್ ಅನ್ ಆಪಲ್. ನೋಡಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಜಾಯಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಥರ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿ, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಅವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆರ್ ಆಪಲ್. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್, ಆಪಲ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಫನ್. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ, ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸೆ. ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಅದಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಇದಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಬೇಕು, ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ. It is natural and it is there in every human being who is born in the society. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾನು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು, ಆಪಲ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಅದಾಗಬೇಕು, ಇದಾಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಎವರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. But in time, stones and bits of glass, trees, ladders, and in the path in the rough earth go on teaching the food that it cannot fly. ಆದರೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಈ ಪದಗಳು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ? ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ಟೆಕಲ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡೆತಡೆಗಳು. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ? ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇತಿಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಆ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಂಧನಗಳು ಬಂಧಿಸುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು. ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೋ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫ್ಲೈ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತರ ನೀನು ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆಪಲ್. ನೀನು ಆಪಲ್ ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಆಪಲ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸು, ಲ್ಯಾಡರ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬೋದು, ಏನಿ ಅಂತ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ ರಫ್ ಅರ್ತ್, ನೋಡಿ, ರಫ್ ಅರ್ತ್, ಓಕೆ, ರಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣತೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆ ಫುಡ್ಗೆ, ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ಲೈ ಆರ್ ಆಪಲ್ ಈಸಿಲಿ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಕ್ರೀಡ್, ರಿಲಿಜನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನ್, ವುಮನ್, ರೇಸ್,
ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಬಂಧನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಗಿವ್ ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಆದಾಗ ಅನ್ಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್, ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಆಗುತ್ತ ನಮಗೆ, ಓಕೆ, ಆ ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ ಆ ಭಾವನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ರಿಸನರ್, ಕೈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಇರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಸಮಾಜ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಸಮಾಜ ನನ್ನನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಹತಾಶ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ರಿಸನರ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಫುಡ್ ಕಂಡೆಮ್ ಟು ಲೀವ್ ಇನ್ ಎ ಶೂ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶೂ ಅಂತ ಕೂಡ ಸಮಾಜ, ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆ, ಶೂ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಕೈಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜೈಲ್, ಬಂದಿಖಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಒತ್ತಡ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಟು ನೋ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೇ. ಸೊ ಬಂದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದು ಬದುಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೆಲೋ, ಪಕ್ಕದವರ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲಂಗೆ, ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಬಂದಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಕುರುಡ ತರ ಬದುಕು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಬಂದಿಯಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಚಿಲಿಯನ್ ದೇಶ, ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಡಿಕ್ಟೋಟೇರಿಯನ್, ನೀವು ಹಿಟ್ಲರ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜರ್ಮನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ನೆನಪುಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಟ್ಲರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅನುಮಾನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿಕ್ಟೇಟೇರಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತಾ, ಟೊಟಾಲಿಟೇರಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಪರದಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಇಂತಹ ದೇಶಗಳು ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ ಬದುಕು ಹೀಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೊಟಾಲಿಟೇರಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದಿಂದಲೇ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜ ತರನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ ನೆನೈಸ್, ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಗಾಡ್ ಬಂಚ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಎಂದರ್ಸ್, ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಸಮಾಜ ಯಾವ ತರ ಹೊರಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ನೋಡಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ರಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್, ಈ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಅಥವಾ ದನದ ಕೊಂಬು ಯಾವ ರೀತಿ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಮನಸ್ಸು, ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನುಭವಪಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಟೈನಿ ಪೆಟಲ್ ಟೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಗ್ರೋ ಬಂಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರೀಸೃಪ, ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಐಲೆಸ್, ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡರಾಗುವುದು. ಸೊ ಆಸೆಗಳಿದ್ದು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ವಿತ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲೈಕ್ ಹೋರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಹೋರ್ನ್ಸ್, ಹುಳುಗಳಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಅಂತ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೂಢ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಿನಗೇನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಲೇಟರ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ and are covered with faint volcanoes of death, coarsening hard to accept. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈಗ ಇರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗ ಇರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ರಫ್ನೆಸ್ ಕಠಿಣತೆ ನೀನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ನೀನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವೊಂದು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ and you have to change your attitude. ಆ ತರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್, never stopping for hour after hour, the one food the other, now the man's, now the woman's, up above, down below, through fields, mines, markets, ministries, backwards, for off field, inward, forward. This food toils in its shoe, toils at the kelsa, scarcely taking time to bear itself in love or sleep. ಓಕೆ, ನೀವು ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಳಗಡೆ, ವೆನ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಕ್ನ ಈಗ 9 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 11 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ 11 ಅವ್ರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ನ ಮುಳ್ಳನ್ನ 10 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಕುರುಡ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದು ಅನುಭವಿಸೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆಸೆಗಳಿದ್ರು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಓಕೆ, ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರು ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದ್ರೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ, ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ರೆಸ್ಪೈಟ್, ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್, ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಫುಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಇದು ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒನ್ ಫುಡ್. ನಾವು ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನ್ ವುಮೆನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಅಪ್ ಅಬೌವ್ ಡೌನ್ ಬಿಲೋ, ಎಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸು, ಮೈನ್ಸು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ನರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಇನ್ವರ್ಡ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳದ ಜನರು ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಶೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಿದೆ ಕೆಲಸ, ಹೇಗೆ ದುಡಿಮೆ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಬೇರ್ ನೋಡಿ, ಫುಡ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ಲಿ ಸಮಯನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಲವ್ ಆರ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಪ್ರೀತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ನಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ದುಡಿತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ, ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಆ ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ, ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಸ್ನೇಹ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ
ಜಾಗನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಕ್ಸ್ ದೇ ವಾಕ್. ನೋಡಿ, ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅಂಟಿಲ್ ದ ಹೋಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚೂಸಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ನೋಡಿ, ಅಂಟಿಲ್ ದ ಹೋಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೂಸಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯುವವರೆಗೂ, ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಡಿಸೆಂಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೂಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡಾರ್ಕ್. ಸೊ 6 ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಡಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಇದ್ದಾಗ ಮುಚ್ಚಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್. ಬದುಕೇಗಿತ್ತು? ಬದುಕು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಣ್ಣಿಂದು ಕುರುಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ಬದುಕು ಕೂಡ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತಂಗೆ ಬದುಕಿದ್ವಿ, ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡಾರ್ಕ್. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಇಟ್ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್. ನೋಡಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಫುಡ್. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಮಗುವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ವರ್ ಬರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೋ ದಟ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಬರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಫ್ಲೈ ಆರ್ ಸೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆಪಲ್. ಅದು ಇನ್ನೂ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಅಸೆಂಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋಪ್, ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಒಂದು ಆಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಆ ಫ್ರೀಡಮ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಆಕರ್ಷಣೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಭರವಸೆಯಲ್ಲೇ ಅದು ಮಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಭರವಸೆ ಬರಬಹುದು, ಬರದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಅದು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಅದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ? ಓಕೆ, ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ಸಮಾಜ ಬದಲಾದಾಗ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾದಾಗ, ಓಕೆ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾದಾಗ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಟೋಟಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ. ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಭರವಸೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀಸ್. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ವರ್ ಬರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಫ್ಲೈ ಆರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆಪಲ್. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ಬರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಫ್ಲೈ, ತಾನು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತರ ಹಾರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆಪಲ್, ಆಪಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಗುವಾಗಿ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಆದುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಯುವಾಗ ಏನಿಸುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾನು ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾನು ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮೊದಲನೇ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಅವೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ತಾನೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ತಾನು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು, ತನ್ನ ಆಪಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಗಕ್ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಇನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಲೈಫ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು
ಓಕೆ, ಸಮಾಜ ಬದಲಾದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಇರೋರು ಮಣ್ಣಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಬ್ಲೋ ನೆರೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಟಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟು ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಪಾದದ ಮಗು ಪಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸೊಸೈಟಿ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಫುಡ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ 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 ಎಷ್ಟು ರಫ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಆ ಉಗುರುಗಳು, ಮಗುವಿನ ಉಗುರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬೆಳೀತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನ ರಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಉಗಮದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬಂತು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗು ಆ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ರಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೂರಾರು ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹುಡ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ